take some OSCE and OSPE, you know. What is OSCE? I will give you some problem. You have to check it and you have to answer, okay? Definitely I will be helping you. So, now take the first one. Read carefully and you take this one, this side, you carefully read carefully. So these things will be coming in your exam, you know. So this is the most important thing. You can have your marks. You can carry the marks. So try to understand. These are the OSCE, ATCOM. OSCE is a pattern, you know. So you have to answer in that way. So suppose this is a problem given to you and therefore all the questions are set in a pattern. So these are the OSCE pattern. ATCOM also like that, you know. Attitude, ethics and communication skill. Okay. So that I will be giving later on. So now read it and come to me. You have to tell the answers. So total you have 20 marks here, 10 each. One ATCOM and one problem, 10 each. So all these things carry marks in exam. তাহলে history বুঝে গেছো সবাই শুনলে? Now the questions in the structured form. This is the called OSCE pattern. This is the OSCE pattern, you know, and you have to answer chronologically. Now read the questions. Question 8. What is your diagnosis? What is your diagnosis? Yes, but what is your most probable diagnosis? Yes, শুনেছো কি বললো? তাহলে বলছে what is your diagnosis? ও বললো স্যার এটা একটা hemorrhagic shock and the cause of this hemorrhagic shock is solid organ injury, probably as is mentioned that left 12th rib is fractured, so the most probable cause is দেরি করলি কেন? কোথা থেকে আসছিস? রুম থেকে? অনেক দূর। কাশ্মীর গেছিলিস? রুমটা কত দূর? এই তো না? তাহলে solid organ injury, তাহলে most probable is left side, naturally spleen. Next question দিচ্ছি, এটা পড়বি তারপরে বুঝবি এর অ্যানসারটা বল। তারপর নেক্সট, How will you resuscitate the patient? কি করে রিসাসিটেট করবে? How will you resuscitate the patient? বলো বলো। হ্যাঁ, প্রথমে ব্লাড চালিয়ে দেবে, তারও তো একটা প্যাটার্ন আছে। প্রত্যেকটা জায়গাতেই একটা তোমার chronological order আছে, তাই না? তাহলে what's that chronological order? If patient has come to you in emergency, you are in emergency. So patient has come to you. You got the history, examined the patient, revealed the clinical feature, all these things you revealed. Yes. Now we have to on action. So what you will do? First you get a large bore needle like 14, 16, what I would say, Venflon or what I would say, Gelco. Then 2 word list and then 2 IV line, and where you are putting the large bore needle, that is the Gelco, you take the blood sample at the same time. ঠিক আছে? So blood sample at the same time. You collect the blood sample. For what? For blood group and cross matching. You are taking the sample. Okay. After that, what you will do? Crystalloid or colloid? You give the crystalloid definitely. তাই না? এটা তোমার ফার্স্ট লাইন অফ রিসাসিটেশন। Then you see again all the vitals. That is the, and protraumatic accident, definitely before that you check the airway, again that ATLS protocol, airway, ঠিক আছে? তাহলে এটা হলো, এবারে do all the other protocols, that is the examination of the patient. ঠিক আছে?
তারপরে তুমি কি করবে? নেক্সট কোয়েশ্চেন, So what will be the ডেফিনেটিভ ম্যানেজমেন্ট। বিফোর দ্যাট, তাহলে এইখানে এবার তুমি যেই ইন্টারভেনাস ফ্লুইড দিয়ে দিলে, ব্লাডের জন্য ক্রসম্যাচের জন্য ব্লাড নিয়ে নিলে, তারপর তুমি কি করবে? ইমিডিয়েট যেটা তুমি করতে পারো ফর কনফার্মেশন অফ ইউর ডায়াগনোসিস, কি করবে? হোয়াট ইজ, বলো? ফোকাসড অ্যাবডোমিনাল সোনোগ্রাফি, নাম শুনেছ তাই না? ফার্স্ট, হ্যাঁ, তাহলে ফোকাসড অ্যাবডোমিনাল সোনোগ্রাফি ফর ট্রমা। সেখানে কোথায় কোথায় দেখা হয় বলো? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, তাই তো? আমি চারটে কোয়াড্রেন্ট দেখে নেবো, আর এখানে দেবো আমার হার্টের পেরিকার্ডিয়ামে। Then you got the diagnosis that yes, there is left, and that is spleen fracture of spleen. Now, if it is possible, at the same time you will definitely do the grading of fracture. যদি তোমার থাকে, পেশেন্ট স্টেবল থাকে, সিটি স্ক্যান করে জানতে পারবে। আদারওয়াইজ তারপরে কি বলেছে না, তারপর ডেফিনেটিভ ম্যানেজমেন্ট কি করবে বলো? ডেফিনেটিভ ম্যানেজমেন্ট কি করবে? I will take the patient to the operation theater and I'll do the splenectomy. If patient যদি তোমার স্টেবল থাকতো, তাহলে according to grade of the injury, if it would have been possible to save the spleen, you could have been saved it. That is the surgeon. And if it is not possible, there is the hilum is very much lacerated, there is no chance of saving the spleen, then you will go for splenectomy. Okay, and after that you will give what you will give after that? Within 72 hours you will give the injection দিতে হয় বলো? নিউমোকক্কাস ইনজেকশনটা দিতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য নিউমোভ্যাক 23। নিউমোকক্কাস ইনজেকশন দিতে হবে, আরো অনেকে দেয় তার সঙ্গে মেনিঙ্গোকক, দ্যাট ইজ দ্য অল দ্য কি দেয়? ক্যাপসুলেটেড ব্যাকটেরিয়া। নিউমোকক্কাল ইজ দ্য ক্যাপসুলেটেড ওয়ান। আর কি কি ক্যাপসুলেটেড আছে? মেনিঙ্গোকক্কাল and Haemophilus. So for this thing, that is, these all are the capsulated bacteria. So for this capsulated bacteria, the ideal time to give this vaccine, when you have to give this vaccine? Ideally, suppose you are doing a splenectomy in a as a cold case or a planned manner, then where you give the injection to the patient? Suppose if patient is indoor, not a trauma patient, not accident patient. So patient in your ward, you are doing the splenectomy for some other reason. Then you have to give the same vaccine, but beforehand. Why? There is no chance, because patient has come to you with an accident, so you have to have the get the spleen out, isn't it? So there is no chance of giving beforehand. So you are giving after operation. But if you have the chance to give the injection beforehand, then how long before we will give the injection? 14 দিন আগে, before 14 days. Why? That is the capsulated bacteria. So the process is called opsonization. তাহলে টিকেট দেয়ার, ঠিক মারো একটা অ্যাস্টারিক্স দাও, ওখানে অ্যাস্টারিক্স দাও। খাতা কেউ বের করেনি, নোবডি হ্যাজ টেকেন দ্যাট। অপসোনাইজেশন, অপসোনাইজেশন শর্ট নোট আসতে পারে, 5 মার্কস 4 মার্কস। অপসোনাইজেশন মাথায় ঢুকলো? অপসোনাইজেশন শর্ট নোট আসতে পারে, বাড়ি থেকেই পড়বে। অপসোনাইজেশন কি করে? স্প্লিন কি করে অপসোনাইজেশন? What is the process called opsonization? So opsonization তোমাদের একটা শর্ট নোট দিতে পারে। মাথায় ঢুকলো? ব্যাস, এবার নাও পড়ো তোমার নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলেছে? What
বলো কি কি শখ আছে বলো। এমনি ভাইভা কোশ্চেন্স, থিওরিতেও বসতে পারে ডিফারেন্ট টাইপস অফ শখ, তোমার দাদাদের পড়েছিল। তাহলে কি কি শখ, হ্যাঁ বলো। এবার হাইপোভলিক শখের মধ্যে ভাগ আছে, কি কি আছে? হেমারেজিক শখ, হ্যাঁ হ্যাঁ, কার্ডিওজেনিকটা কিসে হবে? হাইপোভলিমিক, হাইপোভলিমিক মানে ভলিউমটা কমে যাচ্ছে। কার ভলিউম কমছে? হ্যাঁ, তার মানে কোথায় ভলিউমটা কমছে? হোয়ার দ্য ভলিউম ইজ গেটিং ডিক্রিজড, হোয়ার? Cardiac output. That means cardiac output, cardiac heart is also within the tube, তাই না? There are so many tubes, blood vessels তুমি যদি ধরো, তাহলে heart is a part of tube. It is getting enlarged in one part, that's all, nothing else. So it is a tube. Suppose in your house there is a trunk overhead and all the pipelines are the same thing. I mean in our blood vessels. So trunk is there. So that is the storage of the water. Now we are the heart. Heart doesn't store. It always taking in and taking out all these things. So what will happen? In volume means, decreased volume means within the, কোথায় ভলিউমটা ডিক্রিজ করছে? Within the blood vessels, the intravascular compartment. তাই না? তোমার ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যে যত আমাদের ব্লাড ভেসেলস আছে হার্ট, সবার মধ্যে ব্লাড ভলিউমটা কমে গেল, সেই ব্লাডটা অন্য কোথাও লিক হয়ে গেল। তাহলে কিসে কিসে হতে পারে এটা বলো? একটা তো হেমারেজিক শক, হেমারেজ হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাই না? দ্যাট ইজ অলসো হাইপোভলিমিক শক। আর সিভিয়ার, আচ্ছা ভেরি, ঠিক আছে। আর কি শক হতে পারে? হোয়াট ইজ ডিস্ট্রিবিউটিভ শক? ডিস্ট্রিবিউটিভ শক তো তোমার সেপটিক শকের মধ্যে একটা পড়তে পারে, সেটা ইজ অলসো ডিস্ট্রিবিউটিভ শক, তাই তো। আর অবস্ট্রাকটিভ শকের মধ্যে কি করতে পারে? হোয়াট ইজ অবস্ট্রাকটিভ শক? বলো বলো। হ্যাঁ, কার্ডিওজেনিকের কোনটা হলো? যেমন ধরো কার্ডিয়াক ট্যাম্পন, এই যে ট্রমা, ট্রমাতে যদি আবার কার্ডিয়াক ট্যাম্পনেট হতো, মানে পেরিকার্ডিয়ামের মধ্যে যদি ব্লাডটা কালেকশনস হতো, তাহলে কি হতো? হার্টের মধ্যে রক্ত রয়েছে কিন্তু সে পাম্প করতে পারছে না। সো দ্যাট ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অবস্ট্রাকশন। ইউ হ্যাভ দ্য ফুড বাট ইউ ক্যান টেক ইট, তাই না? যেটা অবস্ট্রাকশন করছে তোমাকে, এই হলো। আর কি হতে পারে? যদি লাংসের হয় অবস্ট্রাকটিভ, যদি কোনো কি হয় লাংসের, যেটা অবস্ট্রাকটিভ আমাদের লাং, হ্যাঁ সেক্ষেত্রে হতে পারে। টোটাল লাং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হার্ট দুটোকেই আমরা অবস্ট্রাকশন। বেশ, তাহলে এটা কমপ্লিট, বুঝতে পারলে? ওকে কোশ্চেনটা একবার দিয়ে দে, ও লেটে এলো। নাও তোমাদেরটা কি আছে বলো? স্ট্যান্ড আপ, একজন পড়ো পড়ো পড়ো, স্ট্যান্ড আপ স্ট্যান্ড আপ। হ্যাঁ জোরে জোরে পড়ো, আমি কানে কালা আছি, এই শুনতেই পাচ্ছি না। এই বিগিন very good. শুনলে? The patient has come with the trauma, that is the RTA, as patient is having, কি বললো? পরে বললো স্যার রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস বললো, আর কি বললো এখানে? হ্যাঁ সেটা হলো, হ্যাঁ হলো। তাহলে ক্লিয়ার, হিস্ট্রি ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। নাও কোশ্চেন্স বলো, কি ডায়াগনোসিস হবে? ভেরি গুড, ক্লিয়ার। বাঁ দিকের কি বলেছে? লেফট লিপ ফ্র্যাকচার বলেছে, নিউমোথোরাক্স, তাহলে ডায়াগনোসিস হলো। ক্লিয়ার। এবার হোয়াট ইজ নিউমোথোরাক্স সেটা তোমরা জানো। নিউমোথোরাক্স কি কি টাইপের হতে পারে জানো? কমনেস্ট কজ অফ নিউমো, এগুলোই তো জিজ্ঞাসা করতে হবে না। নিউমোথোরাক্স কাকে বলে? হোয়াট আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ নিউমোথোরাক্স, কমনেস্ট কজ অফ নিউমোথোরাক্স। তখন তুমি আমাদের দেশে বলবে পার্টিকুলারলি, যদিও আমাদের দেশে এখন এম্পাসেমাইটিস বলা হয়, যেটা বলে সাবপ্লুরাল ব্লেব যেটাকে বলা হয়, সেটা কমছে আস্তে আস্তে, বিকজ এটা টিউবারকুলারের জন্য হয় চান্স বেশি, জানো তো।
তো কমছে, কিন্তু তাও আমাদের দেশে ডেভেলপিং কান্ট্রি তোমরা এখন বলতে পারো। আদারওয়াইজ যদি আমরা বলি নিউমোথোরাক্সের থ্রু আউট দ্য ইন্ডিয়ার কজটা, তাহলে কি এখন হচ্ছে সব থেকে কমন কজ কি হবে? দ্যাট ইজ দি থিং, দ্যাট ইজ দ্য আরটিএ। এখন আরটিএর চান্স সব থেকে বেড়ে যাচ্ছে। ডেভেলপ কান্ট্রি হয়ে যাচ্ছে সবাই, তো না সবার হাতে মোটর সাইকেল। হ্যাঁ, তাহলে আমার কান্ট্রিতে এটা আমি বলতে পারি। তাহলে মাথায় ঢুকলো নিউমোথোরাক্স কাকে বলে, কি কি নিউমোথোরাক্স হতে পারে, আর কমনেস্ট কজ অফ নিউমোথোরাক্স। তাহলে এইগুলো একটা কোশ্চেন ওখান থেকে হলো। আবার নেক্সট বলো। গেস কি করবে তুমি? হ্যাঁ, ভেরি গুড। একটাই, অনলি ওয়ান থিং, আই উইল ডু নাথিং এলস। আর ক্লিনিক্যালি কি পাবে? ক্লিনিক্যাল তুমি যদি করো, ওটা ওখানে লেখা নেই, আমি জিজ্ঞাসা করছি। হোয়াট? হ্যাঁ বলো। হাইপার, ভেরি গুড। আর একটা এখান থেকে যদি দেখো, ইয়েস, কোন দিকে শিফট হবে? ইয়েস। কি পেলে? কিছু বুঝতে পারলে না? পারলে না? না পারলে হাত তুলে আমার কাছে বলো, আবার বলবো। এটা কেন উল্টো দিকে হলো? হ্যাঁ, আর যদি সেই দিকে হয় তাহলে কি হবে? ভেরি গুড। দেখলে কি সুন্দর কথা, সবাই মিলে বললে কিরকম বুঝতে পারবে। তো দিস ইজ দ্য থিং, যেহেতু এদিকে নিউমোথোরাক্স হয়েছে তাহলে ওইদিকে শিফট হচ্ছে, আর যদি ফাইব্রোসিস হয় তাহলে সেম দিকে শিফট হবে। ক্লিয়ার? সবাই ক্লিয়ার? ভেরি গুড। বলো তারপর। তুমি যেটা বলছিলে মি ফার্স্ট, বলো তুমি ফার্স্টে ফুল ফলটা পড়ে দাও, বলো। এই যে বললাম ফোকাসড, বলো, অ্যাবডোমিনাল সোনোগ্রাফি ফর ট্রমা। লিখে নাও, ফোকাসড অ্যাবডোমিনাল সোনোগ্রাফি ফর ট্রমা। ঠিক আছে, যেহেতু এখানে আমরা করি 4টে কোয়াড্রেন্ট, আর এখানটায় এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়ন এইখানে, সেই জন্য এটাকে এখানে লাংটা আমি দেখতে পাবো, লাং দেখতে পাবো, হার্ট দেখতে পাবো। হ্যাঁ, সেই জন্য এটাকে এই ফার্স্ট বল। তারপর কি বলেছে? হোয়াট ইজ, বলো, হোয়াট ইজ ফ্লেল চেস্ট? ফ্লেল মানে কি? FLAIL। ফ্লেল কথার মানে কি ফার্স্ট জানতে হবে ডিকশনারি থেকে। ফ্লেল কথার মানে কি? গ্রামের দিকে বাড়ির কার কার? ইয়েস, গ্রামের দিকে ধান ঝাড়া দেখেছো? আগেকার দিনে যারা ধান ঝাড়তো ছোট ছোট কাঠার পাটাতানে, তো দ্যাট ইজ এ টাইপ অফ ফ্লেল। ওইখান থেকে ফ্লেল কথাটা এসেছে। ফ্লেলটা কিরকম হলো, তোমার রিব আছে, রিব আছে তো, তাহলে রিবের হচ্ছে একটা রিব ভাঙলে হবে না, তাহলে কনজিকিউটিভ ফ্লেল মানে রিব ভাঙা চাই, কনজিকিউটিভ 2, 3 লাইক দ্যাট। তাহলে কনজিকিউটিভ, তাহলে মোর দেন ওয়ান রিব ফ্র্যাকচার অ্যান্ড মোর দেন ওয়ান প্লেস, সেটাকেই বলা হচ্ছে ফ্লেল। মাথায় ঢুকলো না? ঢুকলো না? এই দেখ, ফ্লেল কথাটা কোথা থেকে এসেছে সেটাকে দেখ। আমাদের দেখবি গ্রামের দিকে ধান ঝাড়তো আগে চাষিরা, হ্যাঁ, তো কি করতো? দিস আর দ্য ওয়ান bit of wooden block. This is again one wooden block. This is again one wooden block. Okay, and these all the wooden blocks, these are again getting together by the posteriorly, like that. So, if you take the ribs in the same manner, this is first one rib. This is one rib, and this is another rib. So, if it is fractured in one place, that is not flail. That is not flail. So, it has to have fracture in the two places. মাথায় ঢুকলো? তাহলে মোর দেন ওয়ান রিব হলো আর মোর দেন ওয়ান প্লেস ফ্র্যাকচার হলো, এটা হতে হবে তোমাকে। তাহলে দিস পার্ট ইজ কল্ড ফ্লেল।
এটা যেমন ফ্লেল উডেন হেরো, দিস ইজ ফ্লেল। মাথায় ঢুকলো? দিস ইজ দ্য ফ্লেট চেপ। এবার এই যে ফ্লেল চিস্ট, এই পার্টটুকু কি হয় বলতো? আমাদের যখন আমরা ইন্সপিরেশন করি তখন আমাদের কি হয়? চেস্টের এক্সপ্যানশন হয়। এখানটায় কি হবে? যখন আমরা ইন্সপিরেশন করব তখন এটা দুটো পার্ট, একটা ভিসেরাল পার্ট, একটা পুরো আছে। তো যখন আমি ইন্সপিরেশন করব তখন কি হবে? ইন্সপিরেশন করার সময় কি হয়? ওটা ইনসাইড সাকটিন হবে। সেই জন্য ওখানে বলা হয় প্যারাডক্সিক্যাল মুভমেন্ট হয় ওই পার্টটা। যদি ফ্লেল চেস্ট তোমাকে একটা শর্ট নোট লিখতে দেয়, ফ্লেল চেস্ট, তাহলে তুমি প্রথমেই বলে ফ্লেলটা মানে লিখলে, তারপরে কি লিখলে? কাকে বলবে? ডেফিনেশনে কি দিলে? ফ্র্যাকচার অফ মোর দেন ওয়ান রিবস অ্যান্ড মোর দেন ওয়ান প্লেস। ওকে, সো দিস ইজ এ পার্ট অফ segment of the fracture rib. Parts of the segment of the fracture. This is isolated segment হয়ে গেল। That particular time এটা isolated হলো। Then when you take inspiration, then it will sucked inside. So there will be a paradoxical respiration বলবে না, there will be a paradoxical movement of that particular isolated part. কি বলবে? Paradoxical movement. Not the paradoxical, that is separate thing. I will teach you later on. But this is the paradoxical movement. আমি যখন ইন্সপিরেশন করছি তো আমার ইন্সপিরেশন হচ্ছে ফোলা উচিত, সামনে আসা উচিত, বাট দ্যাট উইল গো ইনসাইড ডিউ টু দ্য অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য পুরা। মাথায় ঢুকলো? ভিসেরাল পুরা কোথায় অ্যাটাচ থাকে? ভিসেরাল পুরা অ্যাটাচড ইন দ্য লাংস অ্যান্ড দ্য প্যারাইটাল পুরা অ্যাটাচড ইন দিস। ওকে, সো দিস ইজ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য প্যারাইটাল পুরা দ্যাট উইল সাক ইনসাইড। মাথায় ঢুকেছে কি ঢোকেনি? গুড। নাও নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ কনসিকুয়েন্স? কি কি হতে পারে? ভেরি গুড। আর কি হতে পারে? আরে বাবা বল না। হ্যাঁ, তার থেকে পরে এম্পাইমা হতে পারে, তাই না? সেখানে তো ফ্লুইড যেতেই পারে, মানে রক্ত বাড়া। ঠিক, এই দুটো আমাকে দিয়ে দাও, নেক্সট নিয়ে যাও। বলো। হ্যাঁ, হিস্ট্রি কি বলেছে? প্রথমে কি বলেছে? হাই রাইজ আপ। হ্যাঁ, তারপরে তাহলে বলেই তো দিল। তাহলে কি হতে পারে এটা? হ্যাঁ, পেশেন্টের প্রথমে কি বলেছে? হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস? হ্যাঁ, তাহলে এই পার্টটুকুর ডায়াগনোসিস কি হলো? কেন? চিলেন রাইগরে ফিভার হচ্ছে, তারপরে বলেছে ইউরিস ডিসকালারেশন হয়েছে, তাহলে কি হলো? তাহলে প্রথমেই তোমার এই পার্টটুকু, তারপর ডেফিনিটিভ আসবে। ইট ইজ এ কেস অফ হিস্ট্রি, ভেরি মাচ হিস্ট্রি সাজেস্টিভ অফ কি? কোলাঞ্জাইটিস, এপিসোড অফ কোলাঞ্জাইটিস। বলতে শেখো, এপিসোড অফ কোলাঞ্জাইটিস, এপিসোড অফ কোলাঞ্জাইটিস। কি বলেছে? এই ঘাট নাড়াবি, পড়ে লিখবি পড়ে। কি বলেছে? কি হিস্ট্রিতে কি বললো? সাডেন রাইজ অফ টেম্পারেচার উইথ চিল, তাই তো? তাহলে এপিসোড অফ কোলাঞ্জাইটিস। তারপরে কি বলছে? ইউলিস হয়েছে। তাহলে কজ ইজ ডিউ টু কোলিডোকোলিথিয়াসিস। মাথায় ঢুকলো? দিস পার্টিকুলার এপিসোড, আমি তোমার কাছে ঢুকলাম উইথ দিস সিমটম and this thing to your clinics. Yeah, it is a case of cholangitis. Now we'll find out the cause. Cause is the cholangitis. মাথায় ঢুকলো? তাহলে you have to tell all these things. Successfully বলতে হবে তোমাকে। These are the things. Cholangitis, episode of cholangitis. Why this episode? There is a cholangitis. Next. ব্যাস বলো, আর কি কি হতে পারে? What are the condition can give rise to similar picture? বলো। হেপাটাইটিসে চিলেন রাইগোটা হবে না, জন্ডিসটা হবে না, তাহলে আর কি হবে? তোমার ওই দিকেই থাকতে হবে,
বিলিয়ারি স্ট্রাকচার হতে পারে ডিউ টু সাম, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর কি হতে পারে কোলাঞ্জাইটিস, কিসে হতে পারে বলো? বিলিয়ারি স্ট্রাকচার হতে পারে, কোলাঞ্জিওকার্সিনোমাতে হতে পারে, ঠিক আছে। কারণ যেগুলো আমাদের আদার জন্ডিস হয়, যেমন ধরো পেরিয়াম্পোরারি কার্সিনোমা, হ্যাঁ এইগুলোতে কিন্তু কোলাঞ্জাইটিস হয় না এরকম ভাবে। কোলাঞ্জাইটিসটা কারণ দিস আর প্রোগ্রেসিভ, ন্যারোইংটা হচ্ছে প্রোগ্রেসিভ। আর কোলাঞ্জাইটিসটা কেন হয়, যেখানে তোমার একবার বন্ধ হলো আবার খানিকটা খুলবে। যদিও বিলিয়ারি স্ট্রাকচারে তোমার বন্ধটা হবে কিন্তু ধীরে ধীরে গিয়ে অ্যাবসলিউট হয়ে যাবে, কিন্তু ওটাও মানে আস্তে আস্তে হবে। সেক্ষেত্রে ইউ ক্যান গেট দ্য ফিচার্স অফ কোলাঞ্জাইটিস, বাট ইন দিস মানে দ্যাট ইজ পেরিয়াম্পোরারি কার্সিনোমা or ampullary carcinoma, pancreatic carcinoma, cholangitis is rare, ঠিক আছে। তাহলে এই তিনটে বলবে, হোয়াট আর দ্য আদার কজেস যেখানে বললো। আর কি বলছে, কি ইনভেস্টিগেশন করবে? ইউএসজি, সিম্পল থিং, ইউএসজি করবো। তাতে আমি যদি কিছু না পাই তখন আমি এমআরসিপি করবো, আর আমি ব্লাডের ইনভেস্টিগেশন করবো, ডাব্লিউবিসি দেখবো, তাই না, যেমন দেখবে তুমি। আর কি বলেছে, প্ল্যান অফ ট্রিটমেন্ট তুমি বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি I will do the conservative, then I will go for what operative? না তুমি তো বলছো কোলোডোকলিতে, তোমার এখানকার ট্রিটমেন্ট কিন্তু কোলিসিস্টেক্টমি চাইবে না, তোমার চাইবে স্টোন ইন দ্য সিবিডি। তাহলে তুমি বলবে আই উইল সেন্ড টু দ্য এন্ডোস্কোপিস্ট। তো এন্ডোস্কোপিক ERCP স্টেন্টিং অ্যান্ড ইপিটি অ্যান্ড স্টোন রিমুভাল অ্যান্ড স্টেন্টিং। তাহলে কি হবে, তাহলে ERCP করবে, ইপিটি করবে, ইপিটি তো করবেই, প্যাপিলোটমি যেটাকে বলে, দেন স্টোন রিমুভাল করবে, তারপরে স্টেন্ট ফুট করবে। এই হচ্ছে টোটাল কোড ট্রিটমেন্টটা। হ্যাঁ, ইপিটি মানে এন্ডোস্কোপিক প্যাপিলোটমি, এন্ডোস্কোপিক প্যাপিলোটমি। তবেই তো তারা ওই ডরমিয়া বাস্কেটটা ঢোকাবে, নিয়ে স্টোনটাকে টেনে বের করবে, তাই না। তাহলে ERCP করবে, ইপিটি করবে, স্টোন রিমুভাল করবে, আর স্টেন্ট ফুট করবে। মাথায় ঢুকলো? ERCP, ইপিটি, স্টোন রিমুভাল অ্যান্ড স্টেন্টিং, এই চারটে কথা বলতে হবে সুন্দর করে। বেশ, হয়ে গেছে এটা। নাও রিড আউট। তোমাদের থেকে একজন পড়ো ওটা। এই এই দাও, এটা দিয়ে দাও। বলো, একজন পড়ো। ওরা পড়বে না, পিছনে ওগুলো পড়বে না। বলো বলো, পড়ো। A 45-year-old male patient. হ্যাঁ, ভেরি গুড। হ্যাঁ, After one day, হুম though the patient's head was not feeling anything post-operatively, হুম he complained of pain abdomen, uneasiness, and distaste for oral food with nausea. His eyes had become yellowish, and he started complaining of itching all over his body. This was his blood report after 4 days of surgery. বলো, ব্লাড রিপোর্টটা বলো এদিকে। Liver concentration, total bilirubin 6.88 mg/dl. Direct bilirubin 4.29 mg/dl. হলো 6.8 এর মধ্যে 4.8 হলো ডাইরেক্ট। Indirect bilirubin 2.59 mg/dl. SGOT 1578.80 mg/dl. And SGPT তার মানে SGOT SGPT একটু বেড়েছে, SGOT SGPT বেড়েছে, alkaline phosphate is 355.69. বেড়েছে। হুম, তাহলে এখানে লিভার সেল ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, সেই জন্য SGOT-PT বাড়ছে। ইনফেকশনও বাড়তে পারে। বেসিক্যালি SGOT-PT বাড়ছে কেন, SGPT মোর সেন্সিটেবল লিভার সেল, ঠিক আছে। সো সেটা বাড়ছে, আমাদের লিভার সেল ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। আচ্ছা, কেন ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে? ডিউ টু প্রেশার অর ডিউ টু ইনফেকশন এট দ্য সেম টাইম।
and patient is having also increased alkaline phosphatase, and there is the direct hyperbilirubinemia. তাই তো? তাহলে patient has a history of laparoscopic cholecystectomy 4 days back, and after 1 day means after 5 days suppose. So he is developing all these features. So what are most probable common diagnosis? তাই তো? কি বলেছে? What do you think will be the cause of this condition? What do you think about the cause of this condition? বলো। Obstruction of the common bile duct. So there may be matlab almost chance of clipping of the common bile duct. So there is the obstruction because laparoscopical হয়েছে, laparoscope clip দিয়েছে, তো clip we put usually in the cystic duct, so that in lieu of cystic duct, the clip must have been there in the common bile duct. Got it? So it is the common bile duct obstruction. Next. Would you like to suggest any other investigation? Yes. Would you like to suggest any other investigations? বলো। না, ইউএসজি তুমি এখানে আর করবে না, করতে পারো একটা, করতে পারো, কিন্তু তোমাকে বলছি would you like to any other investigation, you have to do a definitive diagnosis now. You no need of doing a professional diagnosis because you already have diagnosed with the history and your clinical requirement, যা তোমার একটা clinically যে তোমার আছে, knowledge আছে. So you have to do a MRCP. You have to do a MRCP. Okay? তারপরে কি বলেছে? What may be the other cause of this condition? আর কি কি কজ হতে পারে? ওই একই জিনিস ঘুরে ফিরে আসবে। সাপোজ তোমার when you are doing the operation there was no stone, because তোমাকে এটা জানতে হবে, একটা ভালো জিনিস বলে দিচ্ছি, sit down. Now the common thing, we don't do any perioperative cholangiography routinely, you know, but nowadays there is a dictum that you have to do a perioperative or intraoperative cholangiography. Okay, in all cases, because we don't do, because we are not developed country, we don't have that amount of money, so we don't do. If you do laparoscopic or often like that, but you have to do a intraoperative cholangiography, because 7 to 10% stones are there that may be in the intrahepatic duct or in the common bile duct anywhere, that could not be picked up by the ultrasonography and also by the MRCP. সেই জন্য আমাদের বলছে যে 7 to 10%, even in centers or in some literature it is mentioned up to 15% of stones may be left. That is the leftover stones. That stone may be in the hepatic duct like that, you know. So though we do an ultrasound before the operation, just before the operation is a dictum, so you cannot see these stones there in the liver. So that may be a retained stone there. What are the other possibilities? First possibility is the stricture of, that is the clipping of the common bile duct. Second, তোমাকে যদি বলে তাহলে তুমি পরীক্ষায় অপারেশন করে তাহলে কিন্তু দেখেই নিয়েছো, তখন তুমি এই কথাটা বলবে। সেই জন্যই বললাম যে স্যার দেয়ার মে বি রিটেন স্টোনস ইন দ্য লিভার, দ্যাট ইজ দ্য ডাকটিউলস ইন দ্য লিভার। আমাদের হেপাটিক, কমন হেপাটিক ডাক্ট বাই বিলিয়ারি অনেক চ্যানেল তো আছে লিভারের মধ্যে, তার মধ্যে পড়ে থাকতে পারে, অ্যান্ড ইট ইজ দেয়ার ইন লিটারেচার, ইন বুকস, that is a 7 to 8, 7 to 10, 7 to 15% like that. So these are the retained stone. সেটা তোমার চলে এলো, ডিসলজ হয়ে গেল নিয়ে, দ্যাট মে বি এ কজ। আচ্ছা, আর কি বলবে? এই দুটোই মেনলি হবে যদি এই অপারেশনটার পরে এটা দেখা যায়, কারণ ইমিডিয়েট কোনো ম্যালিগনেন্সি আসবে না, ইমিডিয়েট তোমার আর কিছু আসবে না। হ্যাঁ, আর কিছু আসতে পারে ইফ দেয়ার ইজ দ্য হিউজ অ্যামাউন্ট অফ কালেকশনস in the circumferential collections of the fluid or blood, whatever you say, around the common bile duct, that may compress the bile duct, that can raise these features. But it is unlikely. These two is the commonest one. In this regard, again, what I was there, that in the retained stone.
নাও এখানে তোমাকে আর একটা কথা জেনে রাখতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি biliary সিভিডি স্টোন অ্যান্ড দ্য সেকেন্ডারি সিভিডি স্টোন, প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি। সো এইটা তুমি একটা কোশ্চেন দেখলে, তোমাকে আমি বললাম যে 7 থেকে 10% পেশেন্টের স্টোন পড়ে থাকতে পারে বললাম। তাহলে যদি একটা গল ব্লাডার সার্জারির অপারেশনের 2 বছরের মধ্যে তোমার কাছে কোনো পেশেন্ট আসে উইদিন 2 years with the stone in the common bile duct, ভালো করে শোনো, with the stone in the common bile duct, so that will be the retained stone or leftover stone. মাথায় ঢুকলো? 2 বছর মেনশন, সেটা তোমার পড়েছিল, আমরা অতটা ইনভেস্টিগেশন করিনি বা আমরা পিক আপ করতে পারি না আমাদের ইনভেস্টিগেশনে, বা ইন দ্যাট ইমিডিয়েট পিরিয়ড এসে আমাদের কাছে সিমটম নিয়ে আসেনি। সো 2 বছরের মধ্যে জেনারেলি এগুলো সিমটম নিয়ে এসে যাবে, সেটা আমরা বলবো লেফট ওভার স্টোন। কিন্তু আফটার 2 years যদি হয় সেটা হচ্ছে প্রাইমারি biliary stone। মাথায় ঢুকলো? দ্যাট প্যাথোলজি ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম দিস ওয়ান। মাথায় ঢুকলো? কিছু কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞাসা করো, কি বুঝতে পারোনি আমাকে জিজ্ঞাসা করো। বলো। আচ্ছা, তোমাদের অ্যানাটমি কি কি জানো? অ্যাপ্লাইড অ্যানাটমি জানো? ক্যালস ট্রায়াঙ্গেলের ভেনাস ড্রেনেজ অফ দ্য লোয়ার লিম্ব পড়বে, ব্লাড সাপ্লাই, এগুলো অ্যানাটমিতে। ভেনাস ড্রেনেজ অফ দ্য লোয়ার লিম্ব শর্ট নোট আসতে পারে, ভেনাস ড্রেনেজ অফ লোয়ার লিম্ব শর্ট নোট আসতে পারে। ব্রাঞ্চেস অফ অ্যাক্সিলারি আর্টারি, ট্রায়াঙ্গেলস অফ নেক, ট্রায়াঙ্গেলস অফ নেক, হ্যাঁ মাথায় ঢুকলো? বেশ, এবার এইটা পড়ো। এটা তোমার অ্যাটকমের পরীক্ষা হচ্ছে, অ্যাটকম। হ্যাঁ দাও, ওদিকে দাও, ওরা পড়ুক পিছন থেকে একটু। অ্যাটিটিউড, এথিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্কিল, অ্যাটকম। ঠিক আছে, পড়ো, দাঁড়িয়ে পড়ো ভালো করে। বলো। তাহলে একটা ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া অপারেশন তোমার হবে, দ্যাট ইজ দ্য ইলেকটিভ কেস। সো পেশেন্ট এবং পেশেন্টের পার্টি আছে, তোমাকে তাদের রিটিন ইনফর্ম কনসেন্ট নিতে হবে। তাহলে তুমি অ্যাজ এ ডক্টর কিভাবে কনসেন্টটা নেবে বলো, কি করবে বলো, বলতে থাকো, কিভাবে নেবে বলো। তুমি ডাক্তারি পাস করে গেছো, কনসেন্ট নিতে যাচ্ছ, তুমি বলো কিভাবে নেবে। হ্যাঁ বলো বলো, দাঁড়াও দাঁড়াও। হ্যাঁ ফার্স্টে, হ্যাঁ তাহলে তুমি পেশেন্ট ধরো, তুমি আমার কাছে এলে, কোনো একটা টাইমে দিনের এলে, সন্ধ্যাবেলায় আসতে পারো, সকালে আসতে পারো, নিয়ে কি বলবে? প্রথমে বসেই অপারেশন বোঝাতে লেগে যাবে? তাহলে ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্যাট কম, এইটাই তো অ্যাটকম। তোমার কি অ্যাটিটিউডটা কিরকম? তার মানে তুমি তার কাছে যাবে, নিয়ে ইউ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ, যে হ্যালো স্যার, হ্যালো মিস্টার, আই এম ডক্টর সাচ অ্যান্ড সাচ, I am a doctor of this institution, and যদি ইউনিট ভাগ থাকে তাহলে of this unit, okay, I am one of the doctors, a member of your team, and I have come to you to discuss the procedures and other things. হলো, সেখানে তুমি তার কনসেন্ট নেবে, নিয়ে তুমি তাকে বললে যে such and thing going to happen, কি অপারেশন তুমি তাকে বোঝালে। তাহলে অপারেশন থেকে বোঝালে এটা আমরা কি করব, তারপরে প্রস এন্ড কনস
উনি তোমাকে কোশ্চেন করতে পারেন যে ডাক্তার সাহেব আমি অপারেশনটা করব না, না করলে কি হতে পারে। কি বলবে যেটা হার্নিয়া অপারেশন না করলে কি কি হতে পারে, তার অবস্ট্রাকশন হতে পারে, স্ট্র্যাঙ্গুলেশন হতে পারে, তাই তো, আরো বড় হতে পারে, তোমার এমন সময় একটা অবস্ট্রাকশন হতে পারে বা স্ট্র্যাঙ্গুলেশন হতে পারে, সেই তুমি তো অন্য কোথাও এমন জায়গায় গেছো সেখানে ভালো ডাক্তার রিচ না হতে পারে, টু ক্যান রিচ আউট এ গুড ডাক্তার, তাহলে কোথায় তুমি তখন করবে। সো এগুলো তুমি বোঝালে। এবার তুমি বলবে যেটা করলে কি কি ক্ষতি হতে পারে, তাহলে একটা ইনগুইনাল হার্নিয়া অপারেশন করলে তার কমপ্লিকেশনস কি কি হতে পারে। কি হতে পারে? প্রথমে জেনারেল দিয়ে শুরু করবে, একটা উন্ড ইনফেকশন হতে পারে, তাই না? তারপর তুমি বলতে পারো যে একটা ব্যথা হতে পারে। কি ব্যথা হতে পারে? তুমি যখন মেসটা প্রেস করবে তখন কোনো পেরিওস্টাইমে চলে গেল, তাহলে একটু পেরিওস্টাইটিস হতে পারে, ব্যথা হতে পারে। আর কি হতে পারে বলো? একটা পোস্ট অপারেটিভ কেসে দেখা গেছে সাম 10%, 4 to 8 or 10% একটা সেকেন্ডারি হাইড্রোসিল হয়, সেটা তুমি মেনশন করবে, ইট ক্যান অকার, হলো। আর কোনো নার্ভ ইঞ্জুরি হতে পারে, এখানে একটু প্যারাস্থেসিয়া হতে পারে, নামনেস হতে পারে, তাহলে অল দিস থিং আমি মেনশন। হ্যাঁ, আর বলো, তাহলে এইটাই তো ব্যাপার। এইটা করে তোমাকে একটা, তার মানে তুমি রিটিন, এটা লিখিত ফর্মে হবে, তুমি একটা সাইন করবে, উনি একটা সাইন করবেন, রিটেন ইনফর্ম কনসেন্ট। মাথায় ঢুকলো? এপিগ্যাস্ট্রিক পেন, রেডিয়েটিং টু ব্যাক। হ্যাঁ, তারপরে What clinical signs will you look for? বলো কি, এটা দিয়ে কি বুঝতে পারছো, কি ক্লিনিক্যাল সাইন তুমি পাও? তোমার এটা কি মনে হচ্ছে প্রথমেই বলে ফেলে তো। ভেরি গুড, ভেরি গুড, প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিস মনে হয়। এবার প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিসের ক্লিনিক্যাল সাইন্স কি পাই? ক্লিনিক্যাল সাইন্স সেটা কি বলে, কোথায় দেখা যায়, কি দেখা যায়? এই তো বললে, কে যেন বললো গ্রেট আন্ডার নাকি বললো, বলো ওটো। আর কি পাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা কিরকম বলো? ইয়েস, আর বলো। ঠিক আছে, ডায়াগনোসিসটা বলতে পেরেছো, এটাই বিরাট। নেক্সট উল্টাও, নেক্সটটা পড়ো। How will you assess severity? হ্যাঁ, এবার বলো প্যাঙ্ক্রিয়াটাইটিসের সিভিয়ারিটি স্কোর কি কি আছে, পড়তে হবে, এগুলো কোশ্চেন আসবে, এগুলো সেমিস্টারে আসবে কোশ্চেন, তারপরে তো ফাইনালে আসবে। কি কি সিভিয়ারিটি স্কোর আছে নামগুলো বলো শুধু। ভুলে গেছিস? হ্যাঁ, অ্যাপাচি স্কোর আছে, হোয়াট ইজ দ্যাট? আর বেশ, পরটা দেখ। A 22-year-old male patient with right iliac fossa pain received the clinical signs of appendicitis and nasal taste due to cough. বলো Received the clinical signs of appendicitis. অ্যাপেন্ডিসাইটিসে কি কি ক্লিনিক্যাল সায়েন্স বলো, জোরে বলো। আরে জোরে বল না, গুনগুন 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 না করে। রবসিং সাইনটা কাকে বলে? এই তো ঝামেলা মিটে গেল, বলো রবসিংস বলেছো, রবসিংসটা কাকে বলে? গুনগুন করলে হবে না, উঠে বল, পিছন থেকে কুরকুর কুর। আরে উঠে বল না, পরিষ্কার করে বল। A 22-year-old male patient presents with right iliac fossa pain received the clinical signs of appendicitis. আবার অত তোমাকে বলতে হবে না, তোমাকে বলে দিয়েছে ইলিসিট দ্য ক্লিনিক্যাল সায়েন্স, তুমি ক্লিনিক্যাল সায়েন্স গুলো বলো। কি পেন হবে? ও তো বললে একটা রবসিং সাইন, রবসিং সাইনটা কাকে বলে? হোয়াট ইজ রবসিং? হ্যাঁ, রবসিং সাইন্স হচ্ছে যদি তুমি লেফট আইলিয়াক ফসাতে প্রেস করো
রাইট সাইডে ব্যথা হবে, দ্যাট ইজ কল রফসিং সাইন। হলো? আচ্ছা, এবার বলো হোয়াট ইজ রিবাউন্ড টেন্ডারনেস? হ্যাঁ, যখন আমি রাইট সাইডে প্রেস করব, প্রেস ইন করলাম, তারপরে যখন ছেড়ে দিলাম তখন টেন্ডারনেসটা বাড়বে, দ্যাট ইজ কল রিবাউন্ড টেন্ডারনেস। এর সঙ্গে সঙ্গে কারণগুলো জানবে। আর হচ্ছে কি বলো, হোয়াট ইজ, বলো 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 বলো, ম্যাকবার্নিস পয়েন্টে বলো কি হবে? ডেফিনেটলি সেটাকে অনেকে পয়েন্টিং সাইন বলছে, তো ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট অফ টেন্ডারনেস, সেই জন্য পয়েন্টিং সাইন বলবে, তুমি ম্যাকবার্নিস পয়েন্ট টেন্ডারনেস বলতে পারো, একই ব্যাপার। আর কি হতে পারে? আর হ্যাঁ বলো, নিটা ফ্লেক্স করে যদি আমি সোয়াস মাসল কি করে, সোয়াস মাসল কি করে, ফ্লেক্সর অফ দ্য হিপ, তাহলে আমি যদি এক্সটেনশন অফ দ্য হিপ করি তাহলে পেনটা বাড়বে, তাই না? তার ওর উপরে যে পেরিটোনিয়াস থাকে তাহলে ইরিটেট হচ্ছে, তার জন্য এক্সটেনশন করে ওটা বাড়বে। আর একটা কি আছে, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ দ্যাট ইজ গ্লাপ্টোরেটাস সাইন, সে সেম থিং, ওর উপরে যে পেরিটোনিয়াম কভার আছে সেটাই হচ্ছে, ব্যাস হয়ে গেল। আর কি আছে? মেনশন তুমি কি স্পেশাল টেস্ট করবে সেটা বলো, সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করছে, তুমি যে কোনো একটা বলবে। ও টেস্ট কি ইউজ, হ্যাঁ হয়ে গেল। এই শোন, পারবে না, জিসিএস বেশ, অতটা এখন ঘাবড়াবার দরকার নেই। গ্লাসগো কোমা স্কেলের হাইয়েস্ট স্কোর কত? হ্যাঁ 15, আর লোয়েস্ট স্কোর কত? 3, তাহলে 3-এর নিচে হতে পারে না, 15-এর উপরে হতে পারে না। গুড, তাহলে ভার্বাল কমেন্টসে তোমার হাই ওপেনিং করছে, তার মানে হ্যাঁ কেন 4 হবে কেন? 5-এ তাহলে কি হবে? হ্যাঁ বেশ, তারপরে আর কি বলেছে, নেক্সটে কি বলেছে? স্কোরটা জানতে চেয়েছে যে ওটা কত স্কোর হবে। হ্যাঁ কত? তিন বোধহয়, কনফিউজ ভার্বাল রেসপন্স। তারপরে হ্যাঁ লোকালাইজিং পেন মানে হচ্ছে এটা কোনটাই পড়ছে, E4 MC MA 6টা আছে তো, 6 আছে, তার মধ্যে লোকালাইজিং পেন মানে 1 2 2 হবে এটা, তাহলে কত হলো 4 আর 3 7 আর 2 9, ওই 8 কি 9 হবে। এই পড়ে নেবে একটু, এগুলো মুখস্থ করার ব্যাপার, এগুলোকে। তারপরে বলো, আইডেন্টিফাই, হ্যাঁ তাহলে কি করবে, ওই সেম থিং মোটামুটি, এখানে নিউমোথ্রাক্সটাই বলতে চেয়েছে লাইফ থ্রেটেনিং, ঠিক আছে? বিশেষ করে যদি টেনশন নিউমোথ্রাক্স হয় সেটা জানো লাইফ থ্রেটেনিং হয় এটা। আর এটা পড়েছিস তো, হ্যাঁ বল, 60 কেজি কত পার্সেন্ট বার্ন? 40% বার্ন, তাহলে 60 কেজি 40% বার্ন। তাহলে এ করতে বলেছে তো, ক্যালকুলেট দি ফ্লুইড, বল ক্যালকুলেট কর, বলো 4 ইন্টু 60 ইন্টু 40,
তাহলে কত হচ্ছে? এটাকে 3টে ভাগ করতে হবে। কত হলো? ইয়েস, তাহলে এটাকে 3টে ভাগ করতে হবে। তাহলে প্রথম ভাগে মানে কটা দেবে? সেই প্রথম ভাগ যেটা করবে সেটা কখন থেকে ধরবে? যখন না যখন ইভেন্টটা ঘটেছে, এইটাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, নট অ্যাট দ্য টাইম অফ হসপিটালাইজেশন। When the incident occurred, suppose that incident occurred at 7 a.m. Patient is taken to the hospital at 9 a.m. So we have to start the fluid calculating from that 7 a.m. 7টা থেকে তোমাকে প্রথম 8 ঘন্টায় মানে 7 8 15 মানে 3টে পর্যন্ত যে তোমার অর্ধেক ফ্লুইডটা দিতে হবে সেটা ওই 7টা থেকে ক্যালকুলেট করে। মাথায় ঢুকলো? এটা কিন্তু মাথায় থাকে জানো। আর বাকি দুটোকে অর্ধেক করে দেবে, তাই না? প্রথম 8 ঘন্টায় অর্ধেকটা, দ্বিতীয় 8 ঘন্টাতে যে পড়ে থাকলো তার অর্ধেকটা। এইটাই জিজ্ঞাসা করবে। ক্রিস্টালয়েড দেবো আমরা। ইনএবিলিটি টু পাস ইউরিন, বয়স টয়স কিছু বলেছে? তাহলে তোমাকে দেখতে হবে পেশেন্টের কি কি দেখতে হবে। একটা পেশেন্ট বলছে শুধু বলেছে ইনএবিলিটি টু পাস ইউরিন বলেছে, আর কিচ্ছু নেই। তাহলে তোমাকে দেখে নিতে হবে যে তার আদৌ ইউরিন আছে কিনা। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু চেক দ্য হাইড্রেশন স্ট্যাটাস অফ দ্য পেশেন্ট, হ্যাঁ না? হাইড্রেশন স্ট্যাটাস অফ দ্য পেশেন্ট তোমাকে দেখতে হবে। সেই জন্য তোমাকে পেশেন্ট যখন আসবে ইউ হ্যাভ টু চেক ইট ফ্রম টাং টু থিং, দেন ইউ হ্যাভ টু পারকাস দ্য অ্যাবডোমেন whether the urinary bladder is full or not. If urinary bladder is full, then you have to check the penis দেখতে হবে, তার মিউটাল স্টেনোসিস আছে কিনা, ইউরেথ্রাল কোনো স্টেনোসিস আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আচ্ছা, সেটাও যদি নর্মাল থাকে তাহলে ইউ হ্যাভ টু চেক ফর প্রস্টেট, দেন ইউ হ্যাভ টু ডু এ আল্ট্রাসাউন্ড। যদি প্রস্টেট থাকে তাহলে দেন বিএইচপি হবে, এটা আমরা দেখে দেবো। and then you have to put a catheter. ঠিক আছে?